اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، پچھلی ہم نے کچھ ویڈیوز میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر مبارک شب معراج کا پہلے آسمان تک بیان کیا۔ امید کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آج کی ہماری ویڈیو دوسرے آسمان سے سفر ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس پر اسرار سفر کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، دوسرے آسمان کا سفر کچھ یوں ہے۔ پہلے آسمان میں جنتی و جہنمی ارواح و عالم سب کچھ دیکھنے کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ آن کی آن میں دوسرا آسمان بھی آ گیا اور یہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل ہوں۔ تو پیارے دوستو، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا مرحبا مرحبا، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دوسرے آسمان کا سفر یہی ختم ہوا اور اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے آسمان کی۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پیارے دوستو، پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازے سے گزر کر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہنے لگے مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، اب ہم نے بات کر لی ہے دوسرے اور تیسرے آسمان کی۔ دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے آسمان پر۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف حضور پاک علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر شروع ہوا۔ وہاں پہنچ کر بھی یہی معاملہ ہوا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ چوتھے آسمان تک یہی کہا گیا اور پھر چوتھے آسمان کا بھی دروازہ کھول دیا گیا۔ اس سے گزر کر جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ تو پیارے دوستو، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहते हुए वही अल्फाज दोहराए जो हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोहराए, यानी साहले भाई और साहले नबी को हम खुश आमदीद कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद अब शुरू होता है 5वें आसमान का सफ़र। इसके बाद हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 5वें आसमान की तरफ सफ़र का आगाज़ फरमाया। प्यारे दोस्तों, यहाँ पहुँचकर भी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाना चाहा तो वो ही सारा मामला पेश आया जो दूसरे, तीसरे, चौथे आसमान पर पेश आया था। फिर जब दरवाज़ा खोला, सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाजे से गुजर कर 5वें आसमान के ऊपर तशरीफ़ लाए और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मुलाहज़ा फरमाया। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें भी सलाम फरमाइए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद करते हुए कहा, मरहबा बिल आखी साले वन नबी साले, यानी साले भाई और साले नबी को खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, 5वें आसमान पर हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाने के बाद प्यारे आका मीठे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 6ठे आसमान पर तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाना चाहा, पूछा गया कौन है, फिर सारा मामला वही हुआ। फिर आखिरकार 6ठे आसमान का दरवाज़ा खोल दिया गया। सरकार आली वक़ार महबूब रब गफ़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाज़े से गुज़र कर आसमान के ऊपर तशरीफ़ लाए और यहाँ हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को मुलाहज़ा फरमाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार हुए, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम फरमाइए। आप अलैहिस्सलाम ने सलाम कहा, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद करते हुए वही अल्फाज दुहराए, यानी मरहबा बिल आखी साले व नबी साले, यानी सहले भाई और सहले नबी को खुश आमदीद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाने के बाद जब शाह आदम व बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गिरिया फरमाने लगे। दरियाफ्त किया गया, आप अलैहिस्सलाम को किस चीज़ ने रुलाया? फरमाया, मुझे उस बात ने रुलाया है कि एक नौजवान जो मेरे बाद मबऊस हुए, उनकी उम्मत में से दाखिल जन्नत होने वाले लोगों की तादाद मेरी उम्मत में से दाखिल जन्नत होने वाले लोगों से ज़्यादा होगी। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आखिरी आसमान यानी 7वें आसमान के सफ़र में बारे में बात करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पर तशरीफ़ फरमा हुए। यहाँ भी हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलाना चाहा, पूछा गया कौन है? फरमाया जिब्रील। पूछा गया आपके साथ कौन है? फरमाया गया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूछा गया इन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ, इस पर कहा गया यानी खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला है। 7वें आसमान का दरवाज़ा भी खोल दिया गया जब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाज़े से गुज़र कर आसमान के ऊपर तशरीफ़ लाए तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मुलाहज़ा फरमाया। आप अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, इन्हें सलाम कीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसी तरह खुश आमदीद किया जिस तरह 6 आसमानों तक आप अलैहिस्सलाम को खुश आमदीद कहा गया। प्यार दोस्तों, इसके बाद 7वें आसमान के बाद आ जाती है बात सिदरतुल मुंतहा की। 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाने के बाद सैयदो आलम के ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास तशरीफ़ लाए। ये एक नौरानी बेरी का दरख्त है जिसकी जड़ 6ठे आसमान पर और शाखें 7वें आसमान के ऊपर हैं। इसके फल मकाम हिजर के मटकों की तरह बड़े बड़े और पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, ये सिदरतुल मुंतहा है। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 4 नहरें मुलाज़ा फरमाई जो
सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलती थी। इनमें से 2 तो ज़ाहिर थी और 2 खुफिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्रील ये नहरें कैसी हैं? अर्ज़ किया, खुफिया नहरें तो जन्नत की हैं और ज़ाहिरी नहरें नील और फुरात हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम इससे आगे का जो वाक़या है वो हम अगली वीडियो में बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आगे का एक बहुत पुरअसरार सफ़र और ख़ूबसूरत सफ़र मेराज का जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह इस्लामिक वाक़यात सुन सकें।